हो रही भी आके कोई मत्था टेके ते 4 पैसे रखे ते सोचदा होवे कि बाबा रविदास महाराज आखणगे जा भाई तेरा कल्याण होया, तैनूं मुक्ति दे दित्ती, तैनूं इदां कर दित्ता, तैनूं इदां कर दित्ता। ਇਹ चीज़ां बाबा रविदास जी महाराज कोल नहीं होंदियां, क्योंकि बाबा रविदास महाराज जी जिहड़ी मुक्ति की गल करते हैं, जिहड़ी विचारधारा दिंदे ने, उहदे विच इह मन्निया गया, स्वीकार किया गया वा भी तुसी अपनी मुक्ति आप करनी है, तुहाडे कर्मां ने करनी है। तुसी केवल मेरे तो उम्मीद ना रखो कुछ घोल के पिया देंगा तो तुहानूं सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए बाबा रविदास महाराज जी ने लिखना किया, आर नहीं जिह तोपों नहीं रांदी ठाओं रोपों। कहते भाई मेरे कोल ना ते ओ आर है जिहदी आस रख के लोग आ रहे हैं, ना ही वो रंबी आ जिहदी उम्मीद नाल कई लोग चल के आ जाते हैं। साडे कोल ते इक्को ही चीज़ आ, परमेश्वर का नाम, रब जी की सिफत, अकाल पुरख की वडियाई। तो तुसीं हैरान होवोगे साध संगत इस वडियाई दे नाल, जिथे बड़े सच्चे हिरदियां वाले बाबा रविदास जी की विचारधारा तो प्रभावित होके उन्होंने सिख बड़े ना। कहते उत्थे एक चितौड़ की राणी जिहदा नाम झाली बाई करके आया, वो बनारस आउंदी हुंदी सी दर्शनां लई, अपने धर्म कर्म जिवें उहनूं समझाया गया सी उहदे लई। ते एक दफा आई, बाबा रविदास महाराज जी की उस्तत सुनी, दर्शन कीते, संगत की, बचन सुने, तो सुन के वो हैरान ही रह गई बई इत्थे तो खेड़ कोई होर वरत रही है, इत्थे तो वरतारा ही कोई होर आ, इत्थे सारी कहानी वो दूजियां थावां तो बिल्कुल वखरी आ। इत्थे नाम तेरो आरती की गल हो रही है, इत्थे नाम तेरो दीवा की गल हो रही है, इत्थे दूजियां आरतियां ते दूजे दीवियां की गल नहीं हो रही, इत्थे होर फुल बरखाउण की गल नहीं हो रही, इत्थे नाम रूपी फुल की गल हो रही है। इत्थे बिल्कुल ही वखरा माहौल है बाकी थावां तो इन्नी को प्रभावित होई। बाबा रविदास महाराज जी के बचन सुने ते सुन के ना उन्हां दी सिख बन गई सदा। उन्हें बेनती की, कहते जी समा बनिया ते साडे इलाके जरूर चरण पायो, आयो, साडे इलाके च बड़ी लोड़ है ये प्रचार की। लोग किसी होर ही पासे तुरे फिरदे ने, किसी होर चीज़ नूं ही धर्म समझी बैठे ने। मैं भी हुण तक उलझी पई सां, पर तुहाडी संगत करके बचन सुन के पता चलिया भी ते कहानी कोई होर आ, इत्ते खेड़ कोई होर आ। सो हुण बाबा रविदास महाराज जी कहण लगे भाई वो चीज़ां जिन्हां दी उम्मीद लोगों ने रखनी कीती, वो तो भाई दुनियादारां वालियां, वो वखावे वालियां, वो भरमां वालियां, वो तो साडे कोल नहीं हनगियां। साडे कोल कोई चीज़ परमेश्वर की सिफत, रब की वडियाई दी दात परमेश्वर तो प्राप्त होई, वो साडे कोल है। ते उसे दे नाल असीं अपने आप नूं गंढिया होया ते उसे दे नाल असीं बाकियां दी परमेश्वर दे द्वारे गंढ पाउंदे हां। लोग गंठ गंठ खरा बेकुचा, हों बिन गंठे जाए पहुंचा। हुण इत्थे समझी गल, इत्थे आके क्लीयर हो गई, सारी गल स्पष्ट हो गई। महाराज बाबा रविदास जी कहण लगे लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा। कहते भाई ये जिहड़े लोग ने ना दुनियावी, ये अपने आप नूं गंढा गंढा के भेखां दी राही, दिसदे हुए कर्म कांडां दी राही अपने आप नूं उन्हां च गंढा गंढा के खरा बिगूचा। खरा का अर्थ बहुत ज्यादा, बिगूचा का अर्थ खजल हो रहे हैं, बहुत खजल हो रहे हैं अपने आप नूं इन्हां गंढां च पा पा के। कर्म कांडां दियां जो गंढां ने ना, इन्हां च पा पा के कर्म। ते हुण साध संगत इत्थे बेनती नूं समझना, आप जी ने किसी थां ते पहुंचना होवे, मान लो मंजिल का पता वा भी कित्थे पहुंचना, इत्थों जाना जलंधर जाना, मान लो भी उत्थे पहुंचना वा, शहर का नाम आपनूं ठिकाना पता वा, रस्ता नहीं पता
ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੀ ਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਟਿਕ ਗਈ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਵੀ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਜਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਵੇਖ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਥੋੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਊ, ਦੋ ਹੋਊ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਲੋਟਣੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ਲਿਓ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਿਓ, ਜੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਚਾਹਤ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਰਹੇ, ਯਤਨ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਦੌੜੇ ਤੇ ਬੜੇ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੀ। ਯਤਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ 4 ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਛੱਡਿਆ, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਰਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਜੇ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ? ਤਜੇ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਅੰਨ ਨੂੰ ਤਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਜੁੱਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ। ਕਿਹਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਰੇਤਾ, ਸਵਾਹ, ਘੱਟਾ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ। ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਛਾਈ, ਛਾਰ, ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ? ਲਿਖਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪੱਤ ਗਵਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਪਰ, ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਗੰਗਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ। ਹਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਕੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਕਰਨਾ, 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਹਾਉਣ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨਹਾਉਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਦੱਸੋ, ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਟੋਟਲੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਸੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇਵੀ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਦਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਆਈ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਕਾਰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨੀ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਥੇ ਦਾ ਆਗੂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜਥਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਮਨੌਤ ਦੀ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਫਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਨਾ ਆ ਸਕੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਮ ਉਹੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲਿਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲਿਆ। ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਕਰਮ ਸੀ, ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਭੇਖ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਭੇਖ ਤੇ ਬਦਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਭੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਾਟੇ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਾਈ ਦਾ ਬਾਂਡੇ ਘਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਇਹ ਜਲਾ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੋ ਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੈ ਪਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਭੇਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਖ ਬਦਲਿਆ ਸਫਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਫਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲਿਆ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਣੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਾਣਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫੱਬੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਤਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਦਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਗੰਠ ਗੰਠ ਖਰਾ ਬਿਗੂਜਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੰਢਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਜਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਬਿਨ ਗੰਠੇ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਆ ਨਾ, ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲਾ, ਬਿਨ ਗੰਠੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਲੋਕ ਗੰਠ ਗੰਠ ਖਰਾ ਬਿਗੂਜਾ। ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੋਂ ਬਿਨ ਗੰਠੇ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅੰਤਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ, ਮੋਹਿ ਜਮ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਕਾਮਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਿ ਜਮ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਕਾਮਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਮਾਂ ਜੰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੱਬੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਯਤਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਮਿਲਾਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ, ਮੋਹਿ ਜਮ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਕਾਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।